البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، متى يكون الإجماع منضبطا يا عبد الرحمن؟ ما كان عليه السلف الصالح، الإجماع منضبط. أما بعدهم لكثرة الاختلاف وأيضا من انتشار الأمة يتعذر الإجماع. ما هي شروط الإجماع إذا قمت؟ Mbak Ismail, ما هي شروط الإجماع؟ أن يثبت بطريق صحيح. الثاني ماذا؟ Isfi. Apa pemahaman kamu dulu? Belajar apa enggak? Tak dalam. Allah yasbitahu khilafun mustaqir. Baik, anta Abdullah, kaifa idza qad mat ashab ala khilaf? Sahibul qaul qad mat. Hal yu'tabar bi mautihi aw zala bi mautihi? Ayasbitahu مثلا إذا سبقه خلاف مستقر، ومن شروط ألا يسبقه ألا يسبقه. إذا خسر خلاف قبل الإجماع وهذا خلاف مستقر وقد مات أصحابه، كيف؟ هل يعتبر الإجماع بعده أم لا؟ لماذا؟ لماذا؟ السؤال لماذا؟ Anda dalam kalimat. Dan al-kalam la yazul bi mawdi sahih. Kalam mawjud. Kalam mawjud, nazar mawjudan wa in kana sahibu qad ma'. Sah? إذا كان قبل الإجماع خسر خلاف ثم زال ذلك الخلاف، هل يعتبر الإجماع؟ أنت عبد الرحمن ده. طيب حصل الإجماع قبل الخلاف، طيب خلاف ثم أجمع، خلاف ثم إجماع، وهذا خلاف قد زال ثم حصل الإجماع، هل يعتبر هذا الإجماع أم لا؟ لأنه قد سبق الخلاف، وإنما خلاف لكن خلاف يزول ليس مستقرا. يعتبر أين؟ لأن خلاف الزالة. طيب والخلاف ليس مستقرا. مثاله على ذلك مثلنا أمثلة بأن في بداية الأمر حصل خلاف بعدين ثم إجماع الصلاة. مثاله في إثبات خلافة أبي بكر في أول بداية الأمر يقول حصل إيش؟ خلاف. في بداية الأمر حصل خلاف. الأنصار يقولون نحن أمر وأنتم أمر. بعدين جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه نحن الأمر وأنتم وزراء، وبايعنا أبا بكر رضي الله عنه، واستقر الإجماع بإثبات خلافة أبي بكر رضي الله عنه لأنه هو مستحق الخلاف ده موجود النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح.
هل اشترطوا في الخلاف على انقراض أصل المجمعين؟ هل اشترط انقراض العصر؟ لا أبا فاتح لا يشترط. إذا ماذا؟ إذا غلب الشرط إذا ماذا؟ إذا غلب اشترط انقراض العصر إذا ماذا؟ إذا فينعقد الإجماع في مجرد اتفاقه، مجرد اتفاق طيب حصل الإجماع، لا يشترط انقراض العصر. طيب وقد أخذنا شيئا من القياس. أنت محمد ما هو القياس؟ كيف؟ الله المستعان. أنت جيد. إيش تقدير؟ الله المستعان. ini takdir kita gimana? Takdir sebuah dari beberapa banyak takdir mana sahaja mizan fasilahan taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin إذا الجامعة بينهما taswiyatu far' bi asl fi hukmin لعلة الجامعة بينهما. هذا هو قياس. إذا قياس لابد من الأصل ولا بد من الفرع. ما هو حكم وأيضا علة. العلة لابد العلة أن تكون جامعة. العلة جامعة بينهما. طيب قال رحمه الله تعالى وقد مثلنا مثالا قد مثلا مثالا واضحا بين الاصل والفرع وحكم والعله بينهما. ما هو المثال اللي ذكرناه؟ محمد انت محمد كيف؟ انت محمد لا. وقد مثلنا مثالا واضحا جدا جدا. صح؟ هاي ما شاء الله هو موجود. هاي هذا هاي نحن رأينا موجود. كيف هو؟ هذا هو بوجين. أنت فرحان لا. قد مثلا مثالا واضحا في القياس هذا الفرع وهذا أصل والحكم والعلة جامع بينهما. طيب خمسة نسيتا أنت من إبراهيم Khatir perkara kias perkara yang sangat muhim. Baik, fahmu kias huwa amru syai' muhim jiddan. Anta tahu anta? Lah, yang ghaib, yang enggak ghaib enggak tahu, yang ghaib apa lagi? Gimana? Anta tahu? Anta mana? Baik, biqaudi baina isnaini wa huwa khutbah. Baik. Ma huwa hukmu? كيف هو موضوع؟ وحكم موضوع كيف؟ sakit? Sakit. Al-Hasan, Al-Hasan. Ma huwa al-hukm? Al-an taswiyatu far'in bi asli fi hukmin. Iyalatin bainahuma, jami' bainahuma. Ma huwa hukm al-awwal? Awas lah. Nanda. Apa? Ma huwa hukm? La yaqdi, la yajuz al-qada', ada mujawaz al-qada' baina itsnain.
Baik, la yajuzul qada. Tidak boleh membuat suatu keputusan. Tidak boleh membuat suatu apa? Keputusan dan dua orang. Ini hukumnya. Tidak boleh. Mau asal dalam hadis asalnya apa? Yang menjadi hukum asalnya ketika apa? Hukman. Khutban. Baik, tidak boleh mengadili dan dua orang dalam keadaan apa? Marah. Hukumnya tidak boleh mengadili, tidak boleh menyelesaikan masalah mengadili. Ini. Apa yang jadi sebab? Apa ilahnya? Ilahnya apa ilahnya? Hah? Ilahnya apa? Apa ilah? Sekarang asal ghadab. Orang marah tidak boleh mengadili. Baik. Kenapa sih orang lagi marah nggak boleh mengadili orang? Sangat marah. Yang terlisti, takdir, takdir. Subhanallah takdiran. Orang takdir terdina. Otaknya tertutup, nggak bisa berpikir. Jadi ada dua orang berurusan. Datang ya kau di oh sahabat. Entahlah. Kamu berpikir, ya? Atau udah kamu sekarang udah pergi ke warung makan aja berdua, udah selesai. Kamu berpikir, ya? Makanya tidak boleh. Atau bisa jadi dia menghukumi dengan kemarahan dia, karena lagi marah dia, anta semua itu semuanya bersalah, tentang semua. Wah, bisa jadi. Artinya tidak bisa berpikir karena adima muhotta. Hasalat tadbiyatul iman, otaknya tertutup. Baik. Sekarang apa ini kan asalnya ghadab. Ya. Ini yang jadi asal, jadi pokok, ya. Yang jadi sandarannya asalnya adalah ghadab. Kemudian hukumnya adalah tidak boleh mengadili. Baik. Mawa ilahnya karena orang ghadab otaknya tertutup. Ini asal tayyib sudah ada, hukum sudah ada, ilah sudah ada. Tinggal farah. Apa yang mau digaskan? Apa yang digaskan? Syiddatul hazn. Khom. Seorang qadhi anaknya habis meninggal 2 hari yang lalu. Setelah itu istrinya meninggal. Bertemu Pak sedianya. Habis itu walidnya, bapaknya meninggal 3 dalam sepekan. Gimana? Stres. Harusnya wah sedikit luar biasa. Anaknya yang tersayang meninggal, istri yang tercinta, bapaknya lagi yang paling dikasihani. 3 orang semuanya tersayang, tercinta, meninggal semua. Gimana sedih nggak gini? Mungkin makan pun nggak mau, betul? Dikasih sate pun nggak enak. Apalagi telur. Pokoknya kesedihan yang luar biasa. Gak mau makan, gak mau bicara, gak mau mungkin kesedihan yang luar biasa. Apakah kondisi yang sedang apa? Marah, pemarah. Subhanallah. Anda ini gimana? Orang dikatakan anaknya meninggal yang tersayang, istrinya yang tercinta, walidnya yang terlaki, itu malah marah. Gimana? Yang sesuai apa? Pemarah lagi gimana? Yang sesuai itu lagi paling sedih Muhammad. Bayangin itu Muhammad. Bayangkan orang yang meninggal. Sedih yang sangat mendalam. Ini Qadhi lagi sedih luar biasa. Baik, apakah juga sekarang boleh Al-Qadhi menyelesaikan masalah di antara 2 orang dalam keadaan dia sangat sedih? Kalau duduk matanya ke depan, boleh? Itu ke depan. Awalnya badannya ke depan, nggak tahu mikir apa. Ya? Orang lewat salam dia pun nggak tahu. Padahal matanya melihat tapi nggak lihat. Saking apa? Sedihnya. Coba. Ya. Makanya kalau ada tamu misalnya kan kamu lewat Abdul Ghani, assalamualaikum. Jadi diam aja. Padahal kelihatan melihat, jangan dulu seudon.
barangkali lagi mikirin. Saking mikirinnya nggak tahu. Contoh aja begitu, ada di sini. Ada. Saking sedihnya ada 2 orang datang, gimana kau di ini? Kelas, antum kulukum muslim. Aduh, nggak mau berpikir. Tapi otaknya lagi apa? Oh ya, tertutup sedang berpikir. Nah, apakah dilarang orang saking sedihnya, kalau dia sedang sedih, menyelesaikan masalah? Dilarang atau boleh? Kita katakan bahwa juga dilarang. Dalilnya mana? Dalilnya layak diqaudi bayasnya bahwa khutbah. Loh kok bisa? Ini marah, ini kan hadisnya marah. Hadisnya apa? Tentang orang marah. Ini kan orang sedih. Kok bisa disamakan? Ini namanya kias. Penyamaan. Tuh, penyamaan farad dengan usul. Usulnya khutbah. Tapi kamu lihat orang khutbah. Oh khutbah apa khutbah? Marah. Betul. Bukan marah saja. Khutbah itu si khutbah sudah sangat apa? Sampai nggak terasa. Marahnya nggak terasa. Usul itu marah betul. Bukan sekedar marah atau bukan. Di khutbah itu sampai nggak bisa berpikir karena saking marahnya. Nah, apakah bisa digaskan? Al-jawab bisa. Sebab ilahnya satu. Apa ilahnya? Pikiran. Terbiasa gimana? Ilahnya karena pikirannya tertutup. Semua orang yang tertutup pikirannya, ini ilahnya di sana. Semua orang yang tertutup tertutup otak, dimahnya, otaknya tertutup, nggak bisa berpikir, maka tidak boleh menyelesaikan apa? Satu masalah. Baik itu syiddatul khutbah, karena khutbah, atau dia sangat apa? Sangat apa? Sedih. Atau sangat sedih. Atau syiddatul farah, sangat apa? Saking gembiranya. Saking gembiranya. Saking gembiranya. Karena saking gembiranya bisa apa? Saking apa? Gembiranya. Itu contoh kias. Tapi tidak boleh kias dari manas. Tidak boleh kamu membuat kias adanya nas. Ketika sudah ada nas dari Al-Quran atau Sunnah, nggak boleh dengan kias. Nggak boleh berdalil dengan apa? Maksudnya nggak boleh kias musadim di nas. Tidak boleh ada kias yang bertabrakan dengan nas. Kalau selaras nggak apa-apa, selaras, seimbang, sejalan nggak apa-apa. Dalil min haid al-kitab wa sunnah wa ijma' wal qiyas. Ini karena selaras. Tapi kalau ada qiyas yang bertentangan dengan nas nggak boleh. Contoh, biar terang. Contoh qiyas yang bertentangan dengan nas. Nas ada. Kenapa pakai qiyas yang bertentangan? Nggak boleh. Contoh seorang perempuan. Seorang perempuan yang sudah dewasa. Ini di sini contohnya. Contoh apa di sini? Iya, perempuan dewasa. Perempuan yang sudah dewasa, yang sudah balik, sudah bisa berpikir, rosida. Pikirnya sudah. Perempuan dewasa, ia rosida, pikirannya lurus. Ya? Kemudian sudah balik. Apakah boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali? Dia ada orang melamar, udah saya nikahkan aja. Zawaj tu nafsi, zawaj suka binafsi. Aduh, enak kan gitu. Udah nggak butuh wali, Farhan. Tiba-tiba itisol, apa namanya lewat WhatsApp, gimana kamu suka saya? Udah, zawaj suka binafsi. Nah, sekarang boleh atau tidak? Ada yang menjawab, boleh. Tuh, kok boleh? Iya. Karena dia rosidah. Pikirannya bagus. Boleh kok. Aqilah, nggak junun ya, nggak majnunah. Bukan gila, bukan tidak berakal, tapi dia rosidah. Boleh. Sebab apa? Dia mengatakan sebab perempuan yang begitu boleh dan sah ketika melakukan jual beli. Ada perempuan yang rosidah berakal, dia jualan
Sah nggak? Betul. Kalau beli sah juga. Sah. Nah, yang namanya nikah sama dengan hukum jual beli. Ada akad ijab wal qabul begini. Ketika dia sudah berakal dan dia paham, berarti ketika jual beli sah, nikah juga sah. Kalau jual beli dia sendirian tanpa harus ada wali, nikah juga sah tanpa ada wali. Ini kias, dikiaskan orang yang membolehkan seorang wanita nikah, menikahkan dirinya sendiri, dikiaskan dengan bolehnya jual beli. Entah mana? Paham? Mana asal, mana farq? Mana asalnya? Asalnya mana, farqnya? Mana asal? Apa terus? Asalnya adalah sah dapat jual beli. Ya, setelah orang jual beli. Ini apa? Ini hukumnya bukan asalnya. Lainnya. Sama orang jual beli. Apa ilahnya? Ilahnya karena rosidah. Perempuan ini apa? Rosidah. Maksudnya berakal, tidak gila dan sebagainya. Ilahnya. Hukumnya sah dalam melakukan muamalah, dalam menjalankan akad. Dia boleh melakukan apa? Akad. Nah, dikiaskan orang perempuan yang bisa menikahkan sendiri. Sekarang ini tidak boleh. Tidak boleh membuat apa kias di sini. Kenapa? Karena ada tadi la nikaha illa biwaliyin. Sudah jelas nas dari Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah tanpa wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah dengan apa? Wali. Harus ada wali yang menikah. Ini sudah ketentuan dari Nabi SAW. Berarti ketika perhatikan, sudah ada ketentuan begini, tidak boleh orang membuat nas yang bertabrakan, tidak boleh membuat kias yang bertabrakan dengan nas. Karena sudah ada nas, la nikah illa biwaliyin. Gimana? Dia mengatakan, jadi nikah itu harus dengan wali. Walaupun perempuan itu berakal apa dan sebagainya, ya tetap tidak sah sudah apa dengan wali. Itu. Pak, soal bang. Ini namanya dia. Wasilahan tasritu far'in bi aslin hiya hukmin li al-jami' bainahuma. Harus ini ya. Ilah jami' bainahuma. Menyamakan far' dengan asal. Ya kan? Menyamakan cabang dengan pokok, dengan asal. Fi hukmin, untuk dalam satu hukum, karena ilahnya sama. Ilahnya mencakup asal dan far'ah. Al-far'ah al-maqis. Al-far'ah disebut apa? Al-maqis. Wal-asal maqis alaihi. Wal-hukmu maqtadahu dalil syar'i. Hukum itu adalah apa yang dimaukan, dituntut oleh hukum syar'i. Min wujubin, atau tahrimin, atau sihatin, atau fasadin, atau ghairihi. Yang kita contohkan layak qadi bainasna ini, dan ini apa? Wujud, tahrim, atau sihat, atau fasad, atau mana? Tahrim apa? Tahrim, tayyib, al-qada, bainasna ini wa haram dilarang, ya? Dilarang apa Ustaz? Khutbah, bukan marah, khutbah. Sangat marah sampai nggak bisa berhenti. Kita sudah ini hukumnya berarti. Apa ilahnya? Ilahnya? Kok itu khutbah. Apa ilahnya? Tasfiyatut timah. Mau asal?
Ya kayak mawal asal khutbah, mawal farad sifatul hasan. Nah itu. Walilah al-makna alladhi sabata bi sabai hukmul asl. Ilah itu ilah ya. Ilah itu sebab. Itu makna suatu makna yang sabit, yang tetap, yang dengan adanya makna ini terjadinya satu hukum. Dengan adanya makna ini terjadinya satu hukum. Karena otak tertutup, maka tidak boleh membuat satu keputusan, ya kan? Ini tidak boleh membuat satu keputusan. Adanya ilah, apa ilahnya? Tertutupnya otak. Kita juga contohkan kemarin tentang tolak sakron. Apa sakron? Orang yang mabok udah bawa mabok. Sakron. Orang sakron. Dia kambing dikira sapi. Dia sapi dikira orang. Sakron. Ya? Ngomong semuanya. Saya kemarin nyolong ayam, nyolong telur. Apa itu? Enggak. Tolak sakron. Misalnya. Orang sakron dikatakan sakron itu karena otaknya udah tertutup juga. Baik. Kita misalkan hukum ini juga. Walilah makna lebih sabati hukmul asal. Sekarang adanya khutbah bahwa tahdiyatul dima, tertutupnya otak, ya. Ini dengan seperti ini sahabat hukum, yaitu tidak boleh membuat tahkim di antara dua orang. Tidak boleh. Wajib ada arkan kias. 4 ini rukun kias. Ada asal, ada hukum, ada ilah. Paham? Antara ini? Ya, udah arkan kias namanya. Al-ilah jami'ah. Coba ada jami'ah. Saya ilah farikoh. Ilah jami'ah. Bainahuma. Qiyas akhadul adillah allati sabatat biha al-ahkam syariah. Baik. Faqad dalla ala tibadi dalilan syariyan al-kitab wa sunnah wa sahabat. Lakin al-qiyas huwa inama inda darurah. Perlu diingat. Kenapa? Satu jenis, perhatikan. Madhab dalam qiyas. Ada yang hulu. Apa qiyas. Pokoknya kias, dan apa kias. Hulu, maknanya dia tidak mau mempelajari nas, tidak mempelajari kitab sunnah, gampang saja, akhirnya apa? Kias. Nah, ini satu jenis. Jenis lain, tidak ada kias dalam din, tidak ada kias dalam agama ini. Harus nas, kitab sunnah. Kias tidak ada. Ini saja jenis. Jadi wasat, nah ini. Yang tengah-tengah ini mazhab Imam Ahmad Asy-Syafi'i al-qiyas yajuz inda darurah kaman kita bermain dalam mutar. Apa sebabnya? Terus kaman jadi bermain dalam mutar. Al-qiyas indah darurat. Qiyas itu indah darurat, sangat darurat. Alkitab wa sunnah tidak ada yang sahih. Tidak ada. Qiyas indah darurat. Huwa qiyas ini karena jilatul maisal mutar, seperti hukum bangkai bagi orang yang mutar. Apa jadinya? Halal. Halal itu karena boleh itu karena itu sangat darurat gitu loh. Sehingga maksudnya kita ini disuruh pelajari Alkitab wa sunnah. Cari dalil dulu, cari nas. Wah, nggak dapat rezekinya. Nggak dapatnya karena betul-betul mencari, bukan Allah musta'an. Saya buka Riyadhus Shalihin nggak dapat. Wah, ini alhamdulillah. Saya sudah mempelajari Umdatul Ahkam, tidak dalilnya. Umdatul Ahkam sih beberapa hadis, 400 lebih. Bukan itu, tapi mujtahid yang bicara apa? Mujtahid, orang yang betul-betul dari istilah fasih, punya pengalaman yang luas, punya pengetahuan yang luas, punya ini.
Masya Allah. Maka dia sambil apa? Al-Qiyas. Ya. Wah, gimana Al-Qiyas? Baiknya. Seperti itu. Sehingga Al-Qiyas indah darurah wa huwa bimanzil maita lil mutar. Maita bangke haram halal. Nah. Betul. Kemarin ada orang makan bangke ikan. Karena nggak ada orang makan ikan mentah-mentah. Hah? Mungkin beda. Bukan bangke. Bukan bangke. Masa ikan asin apa ini badan disembelih? Sorry, maksudnya kalau ikan boleh. Sorry. Umar, perhatikan ya. Apa tadi ini? Qiyas seperti hukum bangke bagi orang yang motor. Kapan dipakai? Kalau sangat terpaksa. Gitu. Jadi bukan tiba-tiba kias. Ya, bukan begitu. Ya? Tapi, enggak tahu. Paham? Ini madhab yang paling adil dalam masalah, ya. Al-qiyas, yajuz jawaz al-qiyas inda darurah, al-qiyas bimanzilatil maita bil mustar. La natawassa' fil qiyas. Kita tidak melebarkan tentang masalah apa? Qiyas, dan juga tidak menyempit masalah apa? Qiyas. Ya, inda darurah. Hadza wal hukm. Baik, qarahu a'immah Ibnu Qayyim sebagai dalam kalam maksudnya kita demikian. Ini yang paling tepat tentang masalah qiyas. Baik, nah. Bapak kita mau sedikit teman. Subhanallah, alhamdulillah. Dia mau kerja ya. Mau kerja kerja.